दिने गुरु शिष्य माननकु कथा कहवा प्रसंग कहले कि केबे हेले भी काहाकू मनरे तुच्छ भाबिबो नाही एवं काहाकू भी छोट भी विवेचना करिबा उचित नुहे। जदि तुम मनरे एभली किछि विचार आसी थाए सेई विचार को किभली समाधान करि परिबो देवदेव महादेव देवर्षि नारद को गोटे छोटिया उपदेश देइथिले। गुरु शिष्य माननकु बुझाई ए संपर्क रे गोटे सुंदर कहानीटी कहिसेंती। चलतु जानिबा से कहानीटी कौन थिला। नमस्कार दर्शक बंधु, चिंतनीयर ए कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। दिने गुरु कथा प्रसंग रे कहिले कि स्वर्गलोक रे संगीतर कार्यक्रम चली थाए। सेई संगीत कार्यक्रम रे देवता गंधर्व एवं स्वयं भगवान विष्णु ही उपस्थित थांती। देवर्षि नारद तीनिपुर यथा स्वर्ग मर्त्य पाताल भ्रमण कर सारिया परे आसी स्वर्गलोक रे पहुँची गले। देखिले जे स्वर्गलोक रे संगीतर बहुत बड़ कार्यक्रम चालू थाए। देवर्षि नारद समस्त को ठेलीपेली आग को चलु थांती। समस्त ठेलापेला करने द्वारा गंधर्व एवं ऋषिगण आदि देवर्षि उपरे बहुत रागु थांती। किंतु जेहेतु देवर्षि भगवान अति पाख लोक सेथिपाई से देवर्षि को किछि कहि पारिले नाही। किछि समय पर देवर्षि भगवान पाखरे बसिले। ए कथा किंतु भगवान जानी पारिथिले। किछि समय संगीतर कार्यक्रम चलला परे भगवान देवर्षि नारद को पचारिले कि हे देवर्षि तुमे कौन संगीत साधन करिछ? एहा परे देवर्षि नारद कहले नाही, मु केबे हेले संगीत साधन करी नाही। तापरे भगवान देवर्षि को पचारिले, जदि तुमे संगीत साधन करी नाहो बा संगीतर तुमर कौनसी रुचि नाही, ताहले तुमे ए संगीत सभारे कौन करुछ? ताहले तुमे एठारु चली जाओ। भगवान ठारू देवर्षि ए कथा शुणी आउ किछि न कहि पारि सेठारु चली आसिले। सेठारे उपस्थित थिबा गंधर्व एवं ऋषिगण एवं देवतागण देवर्षि को थट्टा परिहास करने लगिले। ए कथा देवर्षि किछि न कहि सेठारु चली आसुथांती। देवर्षि मनरे पितामह ब्रह्मा कथा से समय मन पड़ा। से कौन कले, पितामह ब्रह्मा पाखक चलिले। जाउथिबा समय तांकर चित्रकेतु सहित देखा होइगला। चित्रकेतु होउचंती किए ना, चित्रकेतु होउचंती ब्रह्मांकर पिए। देवर्षि नारद भाविले जदि से चित्रकेतु को पचारती ताहले से तांकठारु उत्तर पाई परिबे। कौन से प्रश्न? देवर्षि नारद चित्रकेतु को पचारिले। कहले कि हे चित्रकेतु, मु संगीत साधन करने को चाहूँगी। ए संसार रे संगीतर सबुठु बड़ उद्घाता किए अछि जी कि मते भल संगीत शिखई पारिबो? मु ताठु ही संगीत शिक्षा करने को चाहूँगी। देवर्षि नारदंग ठारू ए कथा शुणी सारिया परे चित्रकेतु कहिले कि हिमालय पाददेश रे गोटे पेचा बास करुछि। से पेचा जड़े बहुत बड़ संगीत कलाकार। से ही तुमको भल संगीत साधन करिवारे साहाय्य करिवो। चित्रकेतुंग ठारू ए कथा शुणी देवर्षि नारद हिमालयर पाददेश आसी पहुँचिले। देखिले जे गोटे बड़ गछ उपरे पेचाटीए बसी थाए। पेचा देवर्षि नारद को देखि स्वागत कामना कले। देवर्षि नारद को पचारिले कि हे देवर्षि, एभली चलचंचल होई आम पाखक आसुथिबार कारण कौन? तापर देवर्षि सेई पेचाटी को कहिले कि एभली स्वर्गलोक रे संगीतर कार्यक्रम चलुथिला। स्वयं भगवान ही मते सेठारु वितड़ित करदेले। सेथिपाई मोर संगीत उपरे बहुत बड़ रुचि आसीछि। मु संगीत को तुमठु साधन करने को चाहे। जेहेतु देवर्षि भली जड़े साधु पेचा ठारू एभली साधन करने को चाहूँगी, पेचा बहुत खुशी होईगला। एई भली देवर्षि नारद पेचा ठारू 2000 वर्ष संगीत साधन कले। एभली 2000 वर्ष बीतीगला परे पेचा जनक कहिला हे देवर्षि, तुमे वर्तमान संगीतर सफल साधक होई पारिछ। जदि तुमे एहाकु केवल परीक्षण करने को चाहूँच ताहले देवदेव महादेव पाखक टिके जाओ। जदि सी या ग्रांट करदेले तुमे निश्चय बहुत बड़ संगीतर साधनकारी हो पार। यापर देवर्षि नारद हिमालयर पाददेशरू जाई
ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତ ତପସ୍ୟାରତ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ ନ କରି ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ବସି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଭଳି 1000 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ନୟନ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କଣ୍ଠକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି, ବାଃ ଦେବର୍ଷି, ବାଃ, ତୁମେ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛ? ଦେବର୍ଷି ଏ କଥା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଜାତ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ କ'ଣ ଇଏ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଇଏ ହାହୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବି କିଭଳି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ଦେବର୍ଷିଙ୍କର ଏଭଳି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଦେଖି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାୟା ରଚନା କଲେ। ଦେବର୍ଷି ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନଗରଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ନାରଦ ବିଚାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରୁ ଯାଉଥିଲି କାହିଁ ଏଠାରେ ସେମିତି ତ କୌଣସି ନଗରୀ ନଥିଲା। ଅଚାନକ ଏ ନଗରୀ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଦେବର୍ଷି ସେ ନଗରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ନଗରୀର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସଙ୍ଗୀତର ନଗରୀ। ଦେବର୍ଷି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ନଗରୀ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ କାହାର ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାବିଲେ କି ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କେମିତି? କାହାର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିଏ ନଥାଏ, ବା ଗୋଟିଏ କାହାର କାନ ନଥାଏ, ବା କାହାର ଗୋଟିଏ ନାକ ନଥାଏ, ଆଉ କିଏ ଛୋଟା ହୋଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଦେବର୍ଷି ବହୁତ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଏମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କଲା କିଏ? ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲେ କି, ତୁମର ଏ ନଗରୀର ନାଁ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ରଖିଲା? ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କଲା କିଏ? ଏହାପରେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା କି, ଆମେ ହେଉଛୁ ସଙ୍ଗୀତର ସମସ୍ତେ ରାଗ ଆଉ ରାଗିଣୀ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ ଆଉ ରାଗିଣୀ, ତାହେଲେ ତୁମର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେମିତି? ରାଗ ଆଉ ରାଗିଣୀମାନେ କହିଲେ କି ଯେ ଦେବର୍ଷି ନାମକ ଜଣକ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଯେ ସେ ତା ମନରେ ଏଭଳି ଈର୍ଷା କରିବାରୁ ଆମର ଏ ଦୁରାବସ୍ଥା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଯଦି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କେବେ ଆମକୁ ଭେଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ବୁଢ଼ା ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଟିବୁ। ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଟିକିଏ ଈର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସେହି ରାଗ ରାଗିଣୀମାନେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି, ଆଜ୍ଞା ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଏହାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ କି, ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ ଦାସ। ମୁଁ ଏ ପାଖ ଗାଁରୁ ରହେ, ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସତ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ଘାରି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର 3000 ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ କରି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନ କଲି, ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନକାରୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ଏଇଆ, ତାହେଲେ ମୋର ବା କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ବିଚାର କରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁଣି ଯାଇ ହିମାଳୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଇଲେ। କହିଲେ କି, ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଟିକିଏ ମନରେ ଈର୍ଷା ଆଣିବାରୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ ରାଗିଣୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତୁଚ୍ଛ ମନୋଭାବନା ଏବଂ ଈର୍ଷାକୁ ବାହାର କରିପାରିବି? ଏହାପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଅଛି, ତୁମେ ସେହିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ଥିବା ଈର୍ଷା ଏବଂ ଛୋଟପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ
ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ଦେଖି ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ହଁ କାଲି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ସଭା ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ସେଠାରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏ କଥା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଶୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତର ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏହାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲା। ଯେଭଳି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅତି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶୟନରୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେବର୍ଷିକୁ ଏଭଳି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଦେବି ଯେ ମୋର ଛୋଟିଆ କଥା ପ୍ରତି ଦେବର୍ଷି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜର କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ସାରା ସଂସାରକୁ ବି ମୋହିତ କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏ କଥା ବିଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାପରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ବୀଣାଟିକୁ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବୀଣାଟିକୁ ଆପଣ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ସେହି ଦେବଦତ୍ତ ବୀଣାଟି ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଗୁରୁ ଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ତୁଚ୍ଛ ମନୋଭାବନା ଆସେ ବା କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାର ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଆଶା କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।